گھر میں اشال کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سمرہ اور سدرا کے لیے دن بازار کے چکر لگ رہے تھے۔ آج بھی سمرہ اور سدرا بازار سے لوٹتے ہی برآمدے میں ڈھیر ساری شاپنگ کھولے بیٹھی تھیں، جہاں اشال، شاہزر بھائی، زرداد اور منال سب اکٹھے تھے۔ سدرا کی پکار پر وہ بھی کتاب سینے سے لگائے باہر آ گئی۔ اس دن کچن والے واقعے کے بعد سے وہ اپنے کمرے سے نکلنا بالکل بند کر چکی تھی، اور آج بھی باہر نکلی تو اسے سب میں زرداد نظر نہیں آیا۔ اسی بے خبری وہ پرسکون انداز میں سمرہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ وہ بڑے اشتیاق سے کپڑے اور زیورات دیکھنے میں مگن تھی، جب اچانک نگاہ سمرہ کی گود میں سر رکھے لیٹے زرداد پر گئی۔ وہ ہمیشہ سے یوں ہی چھوٹے بچوں کی طرح اپنی ماں کا پلو چہرے پر لے کر لیٹتا تھا، اور آج تو شاپنگ کے ڈھیر میں پتہ ہی نہ چلا کہ محترم بالکل اس کے پیچھے اپنی ماں کا پلو لیے لیٹے ہیں، اور اب اس کے بیٹھنے کے بعد پلو سے جھانک رہے ہیں۔ دنین کا جیسے ہی اس کی نگاہوں سے تصادم ہوا، دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ رہا ازل کا بدتمیز، اور اب شاپنگ دیکھنے کے بجائے اس پر نگاہیں جما چکا تھا۔ دنین کا وہاں بیٹھنا دوبر ہو گیا تھا، اور اب اٹھ کر جا بھی نہیں سکتی تھی۔ سمرہ باقاعدہ ہر چیز اس کی گود میں رکھ کر دکھا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے سرخ ہونے اور تپنے کا سبب زرداد کی مسلسل اس پر ٹکی نگاہیں تھیں۔ وہ ابھی اسی حالت میں ہی پریشان تھی کہ وہاں اچانک سب کی باتیں گھومتی گھماتی اس کی شادی پر جا پہنچی۔ منال نے اچانک ایک مالٹے رنگ کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر پھیلا دیا۔ چچی جان، دانی کی شادی پر تو لہنگا اسی رنگ کا کیجیے گا، دیکھیں تو کیا خوب جچ رہا ہے اس پر یہ رنگ۔ سب کھلکھلا کر ہنس دیے تھے، اور اس کا دل چاہا کون سی گھڑی ہو بھاگ جائے یہاں سے، کیونکہ زرداد کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ فوراً اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر اعتماد کو بحال کرتے ہوئے بولی، منال آپی، آپ میری نہیں اپنی فکر کریں، پہلے آپ کی شادی ہوگی۔ وہ زرداد پر یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اسے اس کے یوں دیکھنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اسے پرواہ تھی۔ سب لوگ شغل اور چھیڑ چھاڑ میں لگ گئے تھے۔ اسی دوران اسے اپنے ہاتھ پر کسی کے ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی، اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ زرداد کا ہاتھ تھا۔ اس کی یہ جرأت! وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتی وہاں سے اٹھتی اور آنن فانن اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں اس لمحے میں وہ خود کو اتنا بے بس اور کمزور کیوں محسوس کر رہی تھی، حالانکہ وہ ایسی نہیں تھی۔ تنفس بڑھ گیا تھا، اور دل چاہا زرداد کے منہ پر اتنے تماچے رسید کرے کہ اسے احساس ہو جائے کہ اس کی وجہ سے وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ شام تک وہ یوں ہی سوچوں کے جال میں پھنسی اپنے کمرے میں بند رہی، اور پھر ایک فیصلے پر پہنچتے ہی پر اعتماد انداز میں کمرے سے نکلی اور غصے میں زینے پھلانگتی اوپر جا پہنچی۔ چند سیکنڈ میں اس کے کمرے کے سامنے کھڑے رہنے کے بعد وہ یوں ہی بگڑے تنفس اور سرخ چہرے کے ساتھ زرداد کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ قالین پر آلتی پالتی مارے گٹار بجانے میں مگن تھا۔ اسے دیکھتے ہی گہری اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ گٹار ایک طرف رکھ دیا۔ وہ اس وقت بے حال دکھائی دے رہی تھی، آنکھوں کے گرد حلقے گہرے تھے، اور چہرہ کمزور اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ زرداد کو اس کی یہ حالت دیکھ کر کرار آ گیا۔ وہ غصے میں بھری سے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کچا چبا جائے گی۔ بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ مسکراہٹ دباتا ہوا اس لمحے اسے اپنے منہ پر نمک چھڑکتا محسوس ہوا۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہاری جرأت کیسے ہوئی اتنی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ تم کیا سمجھتے ہو اگر میں خاموش ہوں تو کچھ بھی کرو گے؟ اگر آج میں یہ سب جا کر طیبہ کو بتا دوں تو جانتے ہو نا کیا ہوگا؟ اس کا لہجہ غصے کے باعث کانپ رہا تھا، اور آنکھیں آنسوؤں کی دبیز تہہ سے لبریز تھیں۔ زرداد جو اتنے دنوں سے ہواؤں میں اڑ رہا تھا، منہ کے بل نیچے جا گرا۔ وہ بول نہیں، چیخ رہی تھی، میرے پاس نہ تم جیسا فضول دماغ ہے، اور نہ ہی ایسی فضول حرکتوں کو برداشت کروں گی۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے، اگر تم اب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو میں یہ سب کچھ طیبہ کو بتا دوں گی، اور تم اچھے سے جانتے ہو میری ہر بات پر یقین کرتے ہیں۔ وہ انگشت تانے اسے خبردار کر رہی تھی، اور انداز ایسا سخت تھا کہ زرداد واقعی اس کی دھمکی پر سہم گیا۔ سارے حربے بیکار گئے تھے۔ اس لمحے دل تو یہ چاہا کہ اسے بتا دے کہ وہ کیا سمجھتی ہے، کہ وہ اس کی محبت میں مرا جا رہا ہے، وہ بھی یہ سب بدر کے کہنے پر کر رہا ہے، لیکن اس سے بات مزید بگڑ سکتی تھی۔ کیا پتہ وہ ابھی اتنے غصے میں آ جاتی کہ یہ سب طیبہ کو بتانے جا پہنچتی۔ اس لیے خاموش رہنے میں ہی غنیمت تھی، اور وہ جس طرح غصے میں تپتے ہی کمرے میں آئی تھی، اس طرح جا بھی چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ لب بھینچے غصے سے بدر کا نمبر ملا رہا تھا۔ بیکار میں اتنے دن اسے ڈراموں کو جھیلنا پڑا۔ سارا کیا دھرا بدر کا تھا۔ وہ دنین پر آیا سارا غصہ بدر پر نکالنا چاہتا تھا۔ میز پر رکھی کھلی ڈائری کے اوراق ہوا کے زور پر پھڑپھڑا رہے تھے، اور وہ گمسم سامنے کھڑکی کے پار پر خالی نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ اس کے کمرے میں موجود کھڑکی باہر صحن میں عین اس جگہ کھلتی تھی جہاں سے زینے چھت پر چڑھتے تھے۔ زینے کے جنگلے پر
लिपटी बोगन बेल के गुलाबी फूल और सब्ज पत्ते इस वक्त हवा से धीरे धीरे हिल रहे थे और वह इस पूरे मंजर में किसी बुत की मानन लग रही थी। उसके यूं गुमसुम हो जाने की वजह यहाँ से कुछ देर पहले जरदाद का गुजर कर ऊपर जाना था। बाहर अंधेरे और रोशन कमरे की बदौलत वह बासानी इससे बाहर से नजर आई होगी, लेकिन वो बेरुखी से निगाहें चुराता सपाट चढ़ा लिए ऊपर चढ़ गया था। जरदाद ने इस रात के बाद से उसे देखना तो क्या, इसके सामने आना तक छोड़ दिया था। आज भी इत्तेफाक से अच्छे मौसम के सबब इसने खिड़की के पट खोले छोड़े तो वो नजर आया था। वो इंतहाई मैरी से नजरें फेर कर ऊपर चढ़ा था। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि इसने जरदाद को किसी बात पर खबरदार किया, वो इतनी आसानी से इस पर अमल पैरा हो गया था। वो हैरत ज़दा तो थी ही, वो कैसे इतनी आसानी से मान गया। जो वो चाहती थी वैसा ही हुआ था, लेकिन उसकी परेशानी ये थी कि अब दिल उदास था। अजीब तरह की बेकली थी। इन्होंने अनहोनी सी ख्वाहिश के जरदार उसे पहले की तरह प्यार से देखे, उस पर तवज्जो दे, बात पे बात इसके सामने आए। लेकिन वो तो अब अगर गलती से भी जरदाद के रास्ते में आ जाती तो वो रास्ता बदल लेता था। वो सामने भी बैठी होती तो नज़र तक उठाकर नहीं देखता था। इसके चेहरे पर से अब वो शौक मुस्कुराहट गायब थी और दनैन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सर झुकाया और अपने सारे एहसास लफ्ज़ों की सूरत डायरी के सफ़ेद और आग पर उतारने लगी। ये सुर्ख डायरी का पहला सफ़ा था और पहले ही सफ़े पर आज जरदाद का जिक्र था। मैं नहीं जानती ये सब क्या है और क्यों है, लेकिन मैं परेशान हूँ। मुझसे जरी की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे उस रात उसके साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था। वो तो बचपन के सब झगड़े बुलाकर मेरे साथ अच्छा हुआ था और मैंने क्या किया, फिर से दुश्मनी मोल ले ली। मैंने गलत किया और जिस परेशानी से बचने के लिए सब किया था वो मज़ीद बढ़ गई है। कलम की नोक से निकलता हर लफ्ज़ इसके जज्बात की अक्कासी कर रहा था और पता नहीं कब तक वो दिल की से सारी बातें सफ़ा करतास पर उतारती रही और फिर डायरी को एहतियात से मेज़ के दराज में रखने के बाद अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। रात का 1 बज रहा था और एक आंखों से नींद आज भी कोसों दूर थी। हाथ का तकिया बनाया वो पता नहीं कब तक जागने वाली थी। दाएं करवट ली। सुबह से ही घर में भगदड़ मची थी। आज विशाल के ससुराल वाले शादी का दिन मुकर्रर करने आ रहे थे। वो भी आज पढ़ाई को खैर बात कहकर मनाल के संग घर के छोटे मोटे काम करने में जुटी थी। वो सिकंदर के कपड़े इस्त्री कर रही थी जब अकब से मनाल की उजरत भरी आवाज़ सुनाई दी। दानी चाचू के कपड़े इस्त्री करने के बाद जरीके कर दोगी प्लीज़, मुझे शाल आप ही को तैयार करना है। जरदाद का नाम सुनते ही एक अजीब सी कसक ने दिल को छुआ था। वो हल्का सा खाम नीयत मोड़ी। मनाल जरदाद का सफ़ेद कुर्ता शलवार थामे खड़ी थी। हूँ कर दूंगी, यहाँ रख दें। उसका जुमला अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था जब मनाल झट से कपड़े पास रखकर कुर्सी पर धरकर वहाँ से चली गई। उसने सिकंदर के कपड़े हैंग किए और जरदार की कमीज़ उठाकर मेज़ पर फैलाई। शावर उठाकर पाँव छिटका और फोल्ड करने लगी। वे सब अमल करते हुए अजीब सी उल्फत महसूस कर रही थी। एक अनोखा सा एहसास था। ये क्या कर रही हो? वो नम कमीज़ को इस्त्री करने के घर से मेज़ पर फैला रही थी जब जरदार की तड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी। गुस्से में पूछा। दनैन ने गड़बड़ाकर इसकी तरफ देखा। मनाल कहाँ है? वो हनूस सपाट चेहरे के साथ भवें से केड़े खड़ा था। दनैन के हाथों में हल्की सी लग्जिश नुमाया थी। मनाल आपी को कोई काम था इसलिए शर्ट मुझे दे गई हैं। इसके सख्त तेवर बामते हुए आहिस्तगी से वजाह दी। छोड़ दो। एक झटके से कमीज़ को मेज़ पर से खींचता इंतहाई गुस्से में कह रहा था। मैं कर रही हूँ इस्त्री, कोई मसला नहीं। मुझे मसला है, हटो मैं खुद कर लूँगा। वो अब नाक फुलाए बाकायदा खुद मेज़ के सामने आ गया था और अंदाज इतना जारहाना था कि वो गड़बड़ा गई और वहीं खड़ी रही। लेकिन अब की बार जरदाद ने नफरत अमेज़ और ज़्यादा गरीदार लहजे में झटका था। हटो यहाँ से, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? अब की बार उसके सिर्फ हाथ नहीं पूरा वजूद लग्जशी जद में आया था। आंखें पल भर में ही आंसुओं से लबरेज हो गई थीं। इससे पहले कि वो छलक जाती मैं तकरीबन भागती वहाँ से निकली थी। उसके जाने के बाद जरदाद ने एक होनहार निगाह इस तरफ डाली और लब सख्ती से भीनता स्त्री को कुर्ते पर घसीटने लगा। उस रात अपनी बेइज्जती वो जैसे तैसे बर्दाश्त कर ही गया था, लेकिन अब इसके लिए मौजूद नफरत दुगनी हो चुकी थी। उस सब के बाद उसने बदर को खरी खरी सुनाई थी और आइंदा किसी मशवरे पर अमल ना करने का सोच लिया था। आखिर वो खुद को समझती क्या है? उसे उसकी औकात में रखना ही दुरुस्त था। स्त्री को कमीज़ पर रगड़ता खुद को समझा रहा था। दूसरी तरफ अपने कमरे पहुँचते ही छलकने को बेताब आंसू को रोक नहीं सकी थी और फिर मेहमान आ जाने के बावजूद बाहर नहीं निकली थी। मनाल बुलाने आई तो सर दर्द का बहाना किए कंबल को मुंह तक ओढ़कर लेटी रही। शार के ससुराल वाले 3 माह बाद की तारीख रख कर जा चुके थे। सब घर वाले बरामदे में इकट्ठे थे। गपशप हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला चल रहा था, लेकिन वो अपने कमरे में बंद तकिए में मुंह दिए नैयर बहा रही थी। आज के लिए इतना ही। आइंदा के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।